Pradavyam Durikrutanam Hello. Ravipatitayam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Yo Shri Patitam Samiyu Tadachedamyashu Daritravaya Mukashavajas Patitam Hidabhyam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Nikashapadaradabhyam Nana Vimohani Varikabhyam Namajanabi Yatati Pradabhyam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Pali Modi Prajaratnakanti Sarit Viraja Hello. Jashakanyakabhyam Hello. Padukabhyam Natalokabhaktehe Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Apantakararthaparam Parabhyam Tapadrayahindrakageshwarabhyam Jadyabhi Samshoshanavaravabhyam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Shatka Pradavai Bhavabhyam Samadhidana Pratadikshitabhyam Namadhavangre Sthirabhaktitabhyam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Svacha Paranam Akileshtatabhyam Swaha Sahayakshaturandarabyam Swanta Chabhava Pradapujanabhyam Namo Namah Shri Guru. Hello. 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 Check the audio is coming. Both of those links need to go there. Check if audio is coming. This will be ADVC. You want iMic? No, this one is iMic. This one is iMic. And this one is, I'll switch one, either, after the actual event start, I'll switch to this. But you're not getting a very good level, is it? Yeah, this one is too high, and this one is not able to hear it. And if I see this, yeah, well, that's why. This can come up. That's going to be too high, though, right?
hello, hello. Ramadavambe Sthirabhakti-dabhyam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Svachaparanam Akhileshtabhyam Swaha Sahayakshadurandarabhyam Swanta Bhava Pradabhujanabhyam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Kamadi Sarva Prajakarunabhyam Viveka Vairagya Nidhi Pradabhyam Boga Pradabhyam Nutta Mokshadabhyam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Samsara Samudra Taram Lokayitabhyam Guru Bhakti-dabhyam Vairagya Samrajya Dabhujanabhyam Namo Namah Shri Hello, Guru hello, Padukabhyam hello, 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 Varashini hello, Sarabhyam hello, 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 hello. Guri Krutanam Ravipatitabhyam Namo Namah Hello, Shri Guru hello, Padukabhyam hello, hello, Padidam Sameyu hello, Lachena Vyashu hello, 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 Padidam hello, Hidabhyam Namo hello, Namah hello. Shri Guru Padukabhyam Kanika Shapadadabhyam Nana Vimohani Nivarikabhyam Namajjanabhishtadati Pradabhyam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Mohi Vajaratnakanti Saridvyaja Shakanyakavyam Prapadnakavyam Natalokapanktehe Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Papadnakaratnaparam Parabhyam Tapatrayahi Hello, 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 hello. Shoshanabhadabhyam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Samadhi Shakta Pradamaivamabhyam Samadhidana Vidadikshitabhyam Namadhavambe Sthirabhakti-dabhyam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Svachaparanam Akhileshtabhyam Swaha Sahayakshadurandarabhyam Swanta Bhava Pradabhujanabhyam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Kamadi Sarva Prajakarunabhyam Viveka Vairagya Nidhi Pradabhyam Boga Pradabhyam Nutta Mokshadabhyam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Ananta Samsara Samudra Taram Lokayitabhyam Can you hear me, Swami? Can you hear me? It's a me. Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Shri Guru Padukabhyam Namo Namah Shri Guru ஒரு சில அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, கவனிச்சுக்கலாம். இன்னைக்கு இந்த ஆதியோகி விழாவிற்கு வந்திருக்கிற எல்லாரையும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சி, இந்த நிகழ்வு உங்களுக்காக சத்குரு உருவாக்கி இருக்கிறாங்க.
இது சிறப்பாக நடக்கிறதுக்கு, இதில் நீங்கள் உணர்ந்து போகிறதுக்கு சில குறிப்புகள் இருக்குது. அது எல்லாமே நீங்கள் கவனிச்சுக்கலாம். முக்கியமாக ஃபோன் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சிடணும். செல்ஃபோன் எல்லாமே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சிடணும். சைலண்ட் மோடில் போட்டுக்கிறது இல்லை, கம்ப்ளீட்டாக ஆஃப் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கணும். ஃபோன் மூலமாக வீடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணுறது இல்லை ஆடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணுறது இது எதுவுமே நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பண்ணக்கூடாது. எந்த விதமான ரெக்கார்டிங் நீங்கள் செய்யக்கூடாது. வாலண்டியர்ஸ் எல்லாமே இருப்பாங்க, பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அது தடுப்பாங்க. ஸோ தயவு செய்து செல்ஃபோன் ரெக்கார்டிங் எதுவும் நீங்கள் பண்ண வேண்டாம், உபயோகப்படுத்தவும் வேண்டாம். 12 வயதுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைகள் இந்த நிகழ்ச்சியில் அனுமதி கிடையாது. அவங்க எல்லாமே நீங்கள் சூரியகுண்டம் அந்த ஏரியாவில் நீங்கள் இருக்க முடியும். இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு அரிய நிகழ்ச்சி. இந்த மாதிரி முதலாக ஒரு உருவாக்கம் செய்து நமக்கு சத்குரு நம்ம முன்னிலையில் இதை உலகத்துக்கு அர்ப்பணிக்க இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அரிய நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் நடக்கும்போது பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட யார்ட்டையும் பேசக்கூடாது, ஃபோன் எதுவும் அட்டன் பண்ணக்கூடாது. நாங்கள் 1 நிமிஷம் டைம் தரோம். இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஃபோனை ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம். 1 நிமிஷம் டைம் கொடுக்குறோம். ஃபோனை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும், சத்குரு கொடுக்கக்கூடிய இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்திக்கணும்னா நீங்கள் குறிப்பிட்ட நிலையில் இருக்கணும். இந்த நிகழ்வு முழுவதும் நீங்கள் உள்ளங்கை மேல்முகமாக வச்சு உட்கார்ந்துருக்கணும். உள்ளங்கை மேல்முகமாக தொட மேலே வச்சு நீங்கள் உட்கார்ந்துக்கலாம். கண்கள் திறந்த நிலையிலேயே நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். ஒன்று சத்குருவை நேரடியாக நீங்கள் பார்க்கலாம், இல்லை இந்த எல்இடி ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆனால் உங்கள் கவனம் எப்பொழுதுமே சத்குரு கூட தான் இருக்கணும். எந்த காரணத்துக்காகவும் இந்த நிகழ்வு இடையில எழுந்து நீங்கள் வெளியில் போகக்கூடாது. நிகழ்வு முடிகிற வரைக்கும் இங்கேயே நீங்கள் இருக்கணும். இடையில பேசுறது, மெதுவாக பேசுறது கூட வேண்டாம். முழுமையாக சத்குரு கூட நீங்கள் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி நடக்கும்போது ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஒரு விதமான உணர்வு ஏற்படலாம், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவம் ஏற்படலாம். ஆனால் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களும் இந்த அனுபவத்தில் அவங்க கலந்துக்க தேவை இருக்கிறதுனால மற்றவங்கள இருக்கிறவங்களுக்கு தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம். சத்தம் போடுறது இல்லை கத்துறது அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா அது தொந்தரவாக இருக்கும். அதனால் சத்தம் போடுறதோ இல்லை கத்துறதோ அந்த மாதிரி எதுவும் வேண்டாம். இந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் முடிந்து வெளியில் போகிறது எப்படிங்கிறத நாங்கள் சொல்கிறோம். அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் போகணும். இன்றைக்கி 13,000 பேருக்கு மேலே இங்கே நம்ம கூடியிருக்கிறோம். இத்தனை பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி நடந்துக்கிறோம், எந்த மாதிரி நம்ம இருக்கிறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ 15,000 பேர் 13,000 பேரும் அட் அ டைமில் ஒரு இடத்துக்கு போகணுன்னு முயற்சி பண்ணால் அது நடக்காது. அதனால் நாங்கள் எந்த பே எப்போ வெளியேறணும், எந்த வழியாக போகணுன்னு சொல்லும்போது அப்போ மட்டும் நீங்கள் போகலாம். இது ஒரு பெரிய கொண்டாட்டமாக நம்ம சத்குருவோட கொண்டாட இருக்கிறோம். இந்த நேரத்தில் எல்லாருக்கும் நம்ம எப்படி இருக்கிறோங்கிறது உதவியாக இருக்கும். ஸோ எல்லாருமே மென்மையாக போகலாம். கூட்டத்தில் மற்றவங்களை தள்ளுறதோ இல்லை வேகமாக நடக்கிறதோ வேண்டாம். அந்த சூழ்நிலை பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கூட்டத்தோடு சேர்ந்து நடக்கலாம். இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச உடனே விருப்பம் இருக்கிறவங்க ஆதியோகிக்கு நீங்கள் அர்ப்பணிப்பு செலுத்த முடியும். அந்த அர்ப்பணிப்பு பொருட்கள் அங்கங்கே வச்சுருந்தாங்க, நீங்கள் வாங்கியிருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி விருப்பம் இருக்கிறவங்க நீங்கள் ஆதியோகிக்கு அர்ப்பணிப்பு செய்ய முடியும். முதல்ல இருக்கிற 4 பே மட்டும் நாங்கள் சொல்லும்போது எழுந்து இந்த வழியாக நீங்கள் இந்த எல்இடி இருக்கிற அந்த சைடு நீங்கள் அப்படியே இந்த 3 மேடைக்கு முன்னாடி வந்து ஆதியோகிக்கு அர்ப்பணிப்பு செய்துட்டு
பின்னாடி வழியாக நீங்கள் சாப்பிட போயிடலாம். உங்களுக்கு சாப்பாடு பிரசாதம் ஆண்களுக்கு பின்னாடி இருக்குது, அந்த க்ரீன் கேட்டுன்னு சொல்கிறோம், அங்கே எழுதி வச்சுருக்காங்க. அங்கே தென் கைவில்லை குடிர் நேராக போனீங்கன்னா இதே நேர் இந்த பில்டிங்க்கு அந்த பக்கம் இருக்குது. இந்த 2 இடமும் ஆண்களுக்கான பிரசாத வழங்கும் இடம். ஆதியோகிக்கு ஆஃபரிங் பண்ணிட்டு நீங்கள் அப்படியே அங்கே போக முடியும். முதல் 4 பே மட்டும் அந்த மாதிரி வரணும். அதுக்கடுத்து இருக்கிற 5 பே நீங்கள் முதலே சாப்பிட போயிடலாம். அதன் பிறகு வந்து நீங்கள் அர்ப்பணிப்பு செய்துக்க முடியும். ஆண்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது. பெண்கள் முதல் 4 பே நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச உடனே ஆதி யோகிக்கு அர்ப்பணிப்பு செய்கிறதுக்கு நீங்கள் அந்த வழியாக நீங்கள் வந்து அர்ப்பணிப்பு செய்துட்டு தென் சத்குரு மேடை முன்னாடி இந்த வழியாக நேராக நீங்கள் பின்னாடி போயிடலாம். அங்கே வந்து அர்ப்பணிப்பு செய்துட்டு அப்படி இந்த வழியாக நீங்கள் இப்படி போயிட முடியும். புரிஞ்சிருக்குதா? மறுபடியும் ஒரு முறை சொல்கிற கவனிச்சுக்கங்க. முதல் 4 பே ஆண்கள் நீங்கள் இந்த வழியாக வந்து எல்இடி வழியாக வந்து ஆதியோகிக்கு அர்ப்பணிப்பு செய்துட்டு அப்படியே இந்த மேடை பின்புறம் சாப்பிட அப்படியே போயிடலாம். மற்ற ஆண்கள் எல்லாமே நிகழ்வு முடிந்த உடனே நீங்கள் சாப்பிட போயிடலாம். ஆண்களுக்கான உணவிடம் இந்த க்ரீன் கேட்டுன்னு சொல்கிறோம், அங்கே போர்டெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இதுக்கு பின்னாடி இந்த பெரிய மரம் இருக்குது, அதுக்கு பின்னாடி. அதே விதமாக இந்த பக்கமும் இருக்குது, இந்த பில்டிங்க்கு அந்த பக்கமும் ஆண்களுக்கான உணவிடம். பெண்கள் முதல் 4 பே நீங்கள் நேராக வந்து ஆதியோகிக்கு அர்ப்பணிப்பு செய்துட்டு இந்த வழியாக இந்த சென்டரில் நடுவில் இந்த வழியாக நீங்கள் வெளியேறிட முடியும். பெண்களுக்கான உணவு பிரசாதமிடம் இந்த கிரவுண்டில் கடைசியில் இருக்குது, நந்திக்கு பின்புறம் இருக்குது, சூரியகுண்டம் முன்னாடி பெண்களுக்கான பிரசாத வழங்கும் இடம். அதாவது இந்த கிரவுண்டு கடைசியில் நந்திக்கு பின்புறம் சூரியகுண்டத்துக்கு முன்னாடி இந்த 3 இடங்களையும் பெண்களுக்கான பிரசாதம் வழங்க இருக்கிறாங்க. வெளியூரில் இருந்து வாலண்டியர்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களே சமைச்சு அவங்களே பிரசாதம் இன்னைக்கு உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. ஸோ முடிஞ்ச எல்லாருமே இருந்து அதை சாப்பிட்டுட்டு போக முடியும். இந்த நிகழ்வு முடிந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு ஆதியோகி அர்ப்பணிப்பு முடித்து 9:45 மணிக்கு நீங்கள் ஆதியோகி ஆலயத்தில் இருக்கணும். அது நிகழ்ச்சி 10 மணிக்கு ஆரம்பிக்குது. ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்து ஆதியோகி ஆலயத்தில் அங்கே இருந்துக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். 10 மணிக்கு முன்னாடி எல்லாருமே அங்கே இருக்கணும், ஆதியோகி ஆலயத்தில் இருக்கணும். ஸோ கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்து நீங்கள் உட்கார்ந்துக்கலாம். இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சு சிறப்பு பேருந்து வசதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்குது. ஆதியோகி ஆலயத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி நள்ளிரவு 12:30 மணி போல் முடியும். அந்த டைமில் நீங்கள் அதன் பிறகு நீங்கள் போய்க்க முடியும், சிறப்பு பேருந்தில் நீங்கள் போய்க்கலாம். இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச உடனே நாங்கள் மறுபடியும் ஒரு முறை நீங்கள் யார் யார் வரணுங்கிறத அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம். அதை கேட்டுட்டு நீங்கள் வரலாம். செல்ஃபோன் எல்லாமே ஆஃப் பண்ணாதவங்க மறுபடியும் பார்த்து செக் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம். Good evening, Namaskaram, and a very warm welcome to all of you on this very special occasion of Guru Purnima. Could I request you all to turn off your cell phones and any other recording devices that you might have, and also to remain seated for the entire duration of this event. Thank you.
ரத்தினமே மூலமூத்த நாயகமே சித்தமதிலின்றிலகும் தேவே என் சத்குருவே நல்லார்க்கும் பொல்லார்க்கும் நடுநின்ற ஞானிகட்கும் வல்லார்க்கும் வரம்
युग जीवन राग जीव जीव योग मार्ग युग युग जीवन राग जीव जीव योग मार्ग शंभो शंभो महादेव शंभो 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 योगीश्वराय शंभो 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 महादेव शंभो 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 योगीश्वराय शंभो योग योग योगीश्वराय आदि योगी नमः शिवाय योग योग योगीश्वराय आदि योगी नमः शिवाय Say this after me. योग योग योगीश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगीश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगीश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय
योगयोगयोगीश्वराय योगयोगयोगीश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय शम्भो शम्भो महादेवाय योगयोगयोगीश्वराय योगयोगयोगीश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय शम्भो शम्भो महादेवाय योगयोगयोगीश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योगयोगयोगीश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आरत्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। On this momentous day, the first full moon after the summer solstice, when the sun's relationship with the planet moves from north to south. This is a day which has been known in this culture as the Guru Purnima. This is the birth of the first Guru. Today the word Guru has taken on many forms. There are management gurus, marketing gurus, marketing gurus. I'm not complaining. It is just that
It's taken on many forms. இது பல வடிவங்களை இந்த வார்த்தை எடுத்திருக்குது. ஆனா அடிப்படையா Before all the different types were born, மற்ற வடிவங்கள் எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி this day, இந்த முதல் குரு இந்த நாள்ல years ago. வந்தார். சில 1000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி அவர் வந்தார். This is the day இந்த நாள்ல தான் ஆதியோகி metamorphosized himself தன்னை to the Adi Guru. முழுவதும் ஆதி குருவா மாற்றினாரு. First Guru. முதல் யோகி தன்னை முதல் குருவா மாத்திக்கிட்டாரு. அவர் தேர்ந்தெடுக்கல இத, But ஆனா கட்டாயப்படுத்தப்பட்டாரு. ஒரு குருவா ஆகிறதுக்கு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டாரு. ஏன்னா in the people around him. அவரை சுத்தி இருந்த மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஏக்கம் அவ்வளவு தீவிரமா இருந்துச்சு. Who is that guy? All right. The significance of the day is this. இந்த நாளுடைய முக்கியத்துவம் இதுதான். For the very first time, முதல் முறையா for the very first time for the human race, மனித குலத்துக்கு முதல் முறையா here, this thought இந்த எண்ணம், that if you are willing to strive, நீங்க முயற்சி செய்ய விருப்பத்தோட இருந்தீங்கன்னா nature seems to have imposed upon you இயற்கை எந்த not full மாதிரி limitations. எல்லைகளை If you உங்க strive, மேல போட்டிருக்குதோ you can அது transcend all உண்மையிலே that. எல்லைகள் கிடையாது. நீங்க முயற்சி செய்ய விருப்பத்தோட இருந்தீங்கன்னா அதை தாண்டி போக The முடியும். limitations that nature has imposed இயற்கை upon உங்க you. மேல திணிச்சிருக்கிற எல்லைகள் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது Nature has imposed limitations upon you இயற்கை உங்க மேல போட்டிருக்கிற எல்லைகளுக்கு without the காரணம் necessary understanding, தேவையான புரிதல் without இல்லைன்னா, the necessary balance, தேவையான சமநிலை without the necessary wisdom, இல்லைன்னா, தேவையான and above all, புத்திசாலித்தனம் without the இல்லைன்னா, necessary எல்லாத்துக்கும் consciousness. மேல தேவையான If one விழிப்புணர்வு breaks இல்லைன்னா limitations, ஒருத்தர் he's bound இந்த to fall. எல்லைகளை In the sense, தாண்டி போனார்னா அவர் கீழே விழுந்துருவாரு. அதாவது ரெக்கைகள் இல்லாம திடீர்னு நீங்க பறக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா எங்கேயோ கீழே விழுந்துடுவீங்க. அதனால இயற்கை உங்க மேல போட்டிருக்கிற இந்த எல்லைகள் பல நிலைகள்ல இருக்குது. ஆதியோகி இந்த பல்வேறு பரிமாணங்களை உணர்ந்தாரு. மனிதர்கள் மேல இயற்கை என்னென்ன எல்லைகள் போட்டிருக்குதுன்னு ஆராய்ந்து விளக்கமா விளக்கினாரு. அறிவியல் ரீதியா படிப்படியா எப்படி இத பார்த்து அதை தாண்டி போக முடியும்னு அவர் விளக்கினாரு. இத சுருக்கமா சொல்லணும்னா, ஒரு மனிதர் எந்த 5 பரிமாணங்கள்ல சிக்கி இருக்க முடியுமோ அல்லது விடுதலை ஆக முடியுமோ, இந்த 5ல இருந்து தான் ஆதியோகி எப்பவுமே 5 அப்படின்ற எண்ணிக்கையால குறியிடப்படுறாரு. பஞ்சமகாராஸ்னு சொல்லுவோம், பஞ்சாட்சரம்னு சொல்லுவோம். இது எல்லாமே இதுல இருந்து தான் வருது. முதல்ல பொருள் நிலையில உங்களுடைய இருப்பு. இந்த பொருள் நிலை சாத்தியமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் இது ஒரு அணுவா இருந்தாலும் சரி, ஒரு தனி மனிதனா இருந்தாலும் சரி, கோள்களா இருந்தாலும் சரி, விண்வெளியா இருந்தாலும் சரி, பொருள் தன்மைன்றது எப்போ சாத்தியம்னா வடிவியல் ரீதியா ஒரு கச்சிதம் இருக்கும்போது தான். வடிவியல் ரீதியா இது ரொம்ப சரியா இல்லைன்னா பொருள் நிலை அப்படின்றது இருக்க முடியாது. இந்த கோள்கள் ஒரு அமைப்பா செயல்படுறதுக்கு காரணம் வேற ஏதோ சக்தியினால இல்ல, வடிவியல்ல இது ரொம்ப கச்சிதமா அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால. அணுக்களா செயல்படுறதுக்கு காரணம் அவ்வளவு நுணுக்கமா அது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்குது. உடல்ல இருக்க செல்கள் எப்படி செயல்படுதோ அப்படி செயல்படுறதுக்கு காரணம் இந்த வடிவியல் ரீதியா மிகச்சரியா அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால. பிரபஞ்சம் முழுவதும் இதனாலதான் இருக்குது. இந்த ஹட்டயோகா அப்படின்ற செயல்முறை முழுவதும் உங்களோட அமைப்பு ஒரு விதமா சரி செய்யறது. இது மூலமா இது பிரபஞ்சத்து கூட இணக்கத்துக்கு கொண்டு வருது. நீங்க இங்க உட்கார்ந்தீங்கனாலும் நின்னீங்கனாலும் எல்லாமே ஒரு இலகுவான தளர்வான நிலையில இருக்கும். நீங்க இப்படி ஒரு பக்கமா சாஞ்சு 5 நாள் நின்னீங்கன்னா உங்க உடல் அமைப்புல ஏதோ ஒன்று உடஞ்சு போயிடும். நீங்க உட்கார்ற விதமும் அப்படிதான். நீங்க இப்போ உயிர் வாழ்றதுக்கு வேலை செய்யறீங்களோ சாகிறதுக்கு வேலை செய்யறீங்களோ எதுவா இருந்தாலும் சரி, நீங்க எப்படி உட்கார்றீங்க, எப்படி சுவாசிக்கிறீங்க, எப்படி நிக்கிறீங்க, எப்படி உங்களை வச்சிருக்கிறீங்க, இதுதான் நீங்க ஒரு விதமான
if you கச்சிதத்தை அடைஞ்சிங்க get into a அப்படின்னா certain level of dissymmetry, life starts breaking down. வாழ்க்கை உயர்ந்த நிலைக்கு So போகும். all physical இணக்கம் existence இல்லாம is போயிட்டீங்கன்னா in a certain வாழ்க்கை limited உடைய position. ஆரம்பிச்சிடும். புல்நிலையில் இருக்கிறது எல்லாமே வடிவியல் ரீதியா ஏதோ ஒன்று மிகச்சரியா அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால தான். In mathematical laws and இது formalities, எல்லாத்தையும் the modern physics கணிதம் is ரீதியா exploring it in நம்ம many different ways. விளக்க முடியும். Everything நவீன that is விஞ்ஞானம் பல geometrically விதங்கள்ல இதை correct விளக்குது. வடிவியல் can ரீதியா find a இதெல்லாம் mathematical சரியா இருக்குதோ expression. அது All எல்லாத்துக்கும் laws, physical ஒரு laws are கணித சூத்திரமா mathematically நம்ம expressible. வெளிப்படுத்த முடியும். The next dimension அடுத்த is that of பரிமாணம் biochemical அப்படின்றது sync. If your chemistry is not in sync, something will உங்களோட go wrong. ரசாயன Today அமைப்பை everybody பத்தினது. knows this. உங்களோட Modern ரசாயன அமைப்பு medicine has explored this in so இணக்கமா many இல்ல different அப்படின்னா ways ஏதோ ஒன்று தவறாயிடும். and try to manipulate நவீன this in many, many விஞ்ஞானத்துல இதை different பல ways by விதங்கள்ல adding பார்த்து or taking away பல chemicals விதங்கள்ல from the system. இதை ஆராய்ச்சி செஞ்சு இதை பயன்படுத்த முயற்சி The செய்யறாங்க. உடலுக்கு biochemical ரசாயனம் சேர்த்துறது symmetry எடுக்கிறது or இந்த மாதிரி coherence பண்ணிட்டு is most இருக்காங்க. important if one has to live. உங்க உடல் This is ரீதியா not just இந்த for the ரசாயன physical அமைப்பு body, this is சரியா for the earth, இருக்கிறது சரியா this is வேலை for the செய்யறது sky, ரொம்ப this is for the முக்கியம். இது universe, வெறும் this is for உடலுக்கு everything. இல்ல, இது மண்ணுக்கு பூமிக்கு The next எல்லாத்துக்கும். comes the energy coherence. அடுத்து சக்தி நிலையில ஒரு இணக்கம் கொண்டு வருது. சக்தி நிலையில ஒருத்தர் இணக்கமா இல்லைன்னா அப்பயும் வடிவியல் ரீதியா ஏதோ ஒன்று தவறா போகுது. Next comes அடுத்து what is today being referred as இன்னைக்கு quantum என்னன்னு symmetry சொல்றோமோ or quantum குவாண்டம் coherence நிலையில or generally in the சிமெட்ரி yogic யோக terminology முறையில we இதை call எப்படி this சொல்லுவோம்னா vijnana. விக்யானா அப்படின்னு That is சொல்லுவோம். அதாவது Visesh Gyan means விசேஷ ஞானம். Gyan means knowledge. ஞானம் அப்படின்னா Visesh Gyan அறிவு, means விசேஷ extraordinary ஞானம் knowledge. அப்படின்னா ரொம்ப Something is விசேஷமான referred ஞானம். to as extraordinary ஏதோ knowledge ஒன்று விசேஷமான when you are ஞானம்னு not எப்போ capable சொல்லுவீங்கன்னா of perceiving that அத through உங்களால physical senses. ஐந்து Anything that உடல் you நிலையில cannot இருக்கிற perceive through இந்த physical senses. புலனுறுப்புகள்னால புரிஞ்சுக்க That முடியாததை dimension of விசேஷ perception ஞானம்னு சொல்றோம். is அந்த referred to பரிமாணத்தை as Visesh Gyan விசேஷ or ஞானம்னு சொல்றோம் Vigyan. அல்லது விஞ்ஞான் அப்படின்னு சொல்றோம். The fifth dimension is of the ஐந்தாவது பரிமாணம் consciousness. If your உங்களுடைய consciousness உள்நிலை is in sync, பற்றினது. இந்த உள்தன்மை you become cosmic, இணக்கமா You become one இருந்துச்சுன்னா with everything, நீங்க இந்த which பிரபஞ்சத்து is கூட what is being ஒன்னாயிடுவீங்க. referred to as yoga. இதுதான் யோகான்னு சொல்றோம். Adi Yogi expressed this ஆதி யோகி இதை எப்படி in its வெளிப்படுத்தினாருன்னா entirety, expounding it in all detail இது முழுவதுமா 15,000 years ago. 15,000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி அவர் விளக்குனாரு. Whether you look at modern physics, இது நவீன astronomy, விஞ்ஞானத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னாலும் சரி, cosmology, mathematics, geometry, விண்வெளியியல் பார்த்தாலும் சரி, கணிதத்தை all of பார்த்தாலும் it சரி, has been வடிவியல் expressed பார்த்தாலும் in சரி, great detail இது by hand. எல்லாத்தையும் ரொம்ப நுணுக்கமா One அவர் reason விளக்கி இருக்கிறாரு. Why we have come up with the first image of நம்ம Adi Yogi. I hope you முதல்ல ஆதியோகியுடைய உருவத்தை பார்க்கறதுக்கு காரணம் அற்புதமா இருக்கிறார் இல்லையா? this glorious face. We want this glorious face to இந்த become an பிரகாசமான inspiration முகம் to the world. இந்த உலகத்துக்கு ஒரு To ஊக்கமா seek the இருக்கணும்னு highest. விரும்புறோம். எல்லாத்துக்கும் உச்சபட்சமா Why is it இருக்கிறத important? தேடி போகணும் அப்படின்றதுக்காக Today, இந்த அறிகுறி. இது we எதனால have இது to understand this முக்கியமானதுன்னா one thing. இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஒரு விஷயத்தை What we call புரிஞ்சுக்கணும். as science. எது விஞ்ஞானம் அல்லது What is அறிவியல்னு being நம்ம referred to as சொல்றோமோ, modern science. எது நவீன விஞ்ஞானம்னு நம்ம சொல்றோமோ, Hello? Nothing modern about it. அதுல நவீனமா எதுவுமே இல்ல. Hello? What is being referred to as modern எது science? is நவீன nothing அறிவியல்னு modern about சொல்றோமோ it. அதுல The நவீனமா technologies may எதுவுமே be இல்ல. new. இந்த தொழில்நுட்பம் is வேணா not new. புதுசா இருக்கலாம், Exploration ஆனா of இந்த science அறிவியல் is not இந்த new அறிவியலை because இந்த அளவுக்கு ஆராய்ச்சி everything செய்யறது that you're புதுசு talking about கிடையாது. today has ஏன்னா been இன்னைக்கு நீங்க spoken எதை பத்தி எல்லாம் பேசுறீங்களோ long time இதெல்லாம் ago. ரொம்ப And he did காலத்துக்கு not முன்னாடி spare anything for பேசிட்டாங்க. anybody to speak about this universe. புதுசா பேசுறதுக்கு யாருக்கும் எதையும் அவர் விட்டு வைக்கல இந்த Why பிரபஞ்சத்துல. is this important? To bring எதனால him இது back in this முக்கியமானது, form. இந்த வடிவத்துல நம்ம இதை திரும்ப கொண்டு வரது எதனால idea முக்கியமானதுன்னா இதனுடைய To use this நோக்கம் glorious face as an இந்த inspiration. பிரகாசமான முகத்தை For ஒரு what? ஊக்கத்துக்கு சின்னமா Today the way we're பயன்படுத்துறது. looking at science is, இன்னைக்கு நம்ம அறிவியலை எப்படி பாக்குறோம்னா, if you look at the way we are shaping the world நம்ம right now, உலகத்தை எப்படி உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு it பாத்தீங்கன்னா, is not our ignorance which is going to destroy this world. இந்த உலகத்தை அழிக்க போறது It நம்ம is our அறியாம இல்ல, scientific knowledge which is going to நம்மளோட destroy this அறிவியல் world. Do ஞானம் you தான் have இந்த any doubt உலகத்தை about that? அழிக்க போகுது. இத பத்தி எந்த சந்தேகமும் வச்சுக்க வேண்டாம். Because what we call as science ஏன்னா and எது நம்ம technology is விஞ்ஞானம், going to take away our தொழில்நுட்பம் life.
அறிவியல்னு சொல்றோமோ இதுதான் நம்ம உயிரை எடுத்துக்க போகுது. இது நம்மளுக்கு பல சௌகரியங்களை கொடுத்துருக்குது, அது நம்ம குறை சொல்ல முடியாது. அறிவியலுக்குன்னு ஒரு மனது கிடையாது, தொழில்நுட்பத்துக்குன்னு ஒரு மனது கிடையாது, மக்களுக்கு தான் மனது இருக்குது. ஆனா தொழில்நுட்பம் இந்த மாதிரி துண்டு துண்டா வரும்போது நம்ம அதை நம்மளை அழிக்கிறதுக்கே பல விதங்கள்ல பயன்படுத்திக்குவோம். இப்போ நான் இதை பத்தி எதிர்மறையா அறிவியல் பத்தி நான் எதுவும் சொல்ல வரல. இது நமக்கு பல அற்புதமான விஷயங்கள் செஞ்சிருக்குது. ஆனா பல விதங்கள் இது நம்மளுக்கு எதிராக இது திரும்ப போகுது. ஏன்னா இந்த ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குது. தொழில்நுட்பம் நமக்கு என்ன செஞ்சுட்டு இருக்குதோ அதனால நம்ம உடல்நிலையில ரொம்ப பலவீனமான தலைமுறையா ஆறி இருக்கணும். அதை பத்தி எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்னும் பலவீனமான தலைமுறையா போயிட்டே இருக்கிறோம். இது எந்த நிலையிலயும் நல்வாழ்வு கிடையாது. யோகத்துடைய விஞ்ஞானம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா நம்ம வெளியில இருந்து கத்துக்கிற எல்லாத்தையும் உள்நிலையில இருந்து நம்ம கத்துக்கிட்டு மனித நல்வாழ்வுக்காக பயன்படுத்திக்க முடியும். நம்ம உருவாக்கி இருக்க எல்லாமே நல்வாழ்வா மாறணும் அப்படின்னா உள்நிலையில அனுபவபூர்வமா ஒரு புரிதல், இதனுடைய வெளிப்பாடு, இந்த அறிவியலுடைய வெளிப்பாடு ரொம்ப ரொம்ப தேவை. இது நடக்கல அப்படின்னா நல்ல விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில கெட்டதாயிடும். இப்ப அதுதான் நடந்துட்டு இருக்குது. நல்ல விஷயங்கள் நமக்கு கெட்டதா ஆயிட்டு இருக்குது. இதுக்கு ஒரே காரணம் நம்ம இத உள்நிலையில பார்க்கல. ஆதியோகிய மறுபடியும் இந்த வடிவத்துல நம்ம கொண்டு வரதுக்கு காரணம் இதனுடைய நோக்கம். இந்த குறிப்பிட்ட வடிவம் அமெரிக்காவுக்கு போகுது. அங்க டென்னசி நகர்ல ஈஷா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்னர் சயின்சஸ்ல இது நிறுவப்பட போகுது. அவருக்கு விசா கிடைச்சிருச்சு. Because we want to establish temples. ஏன்னா நம்ம கோயில்கள் நிறுவ விரும்புறோம். இது மேல பார்த்து வழிபட்டு ஏதோ ஒன்று கேட்கறத பத்தியா இருக்காது. முழுவதுமா மனிதர் தன்னை மாத்திக்கிறதுக்கான கோயில்கள், உங்க வாழ்க்கையை உங்க கையில எடுத்துக்கிறதுக்கான கோயில்கள். நீங்க கெஞ்சி பிச்சை எடுக்கிற கோயில்கள் கிடையாது. வழிபாட்டுல இருந்து சாதனாவை நோக்கி, மாற்றத்தை நோக்கி, கோயில்களை மாத்துறது நோக்கி இது போகுது. இந்த கலாச்சாரத்தை நம்ம உலகத்துல கொண்டு வர விரும்புறோம். ஒரு கோயிலுக்கு போகிறது அப்படின்னா ஏதோ ஒண்ணு நடக்கணும், உங்க வாழ்க்கையில நடக்கணும்ன்றதுக்காக கெஞ்சறதுக்காக இருக்கக்கூடாது. உங்க வாழ்க்கைக்கு சக்தியூட்டி உங்க வாழ்க்கையை நீங்க எப்படி விரும்புறீங்களோ அந்த மாதிரி நீங்க அமைச்சுக்கிறதுக்கு வல்லமை படைத்தவரை நீங்க உங்களை ஆக்கிக்கிறது. வெறும் பிழைப்பை தேடி உங்க வாழ்க்கையை வீணாக்காம, வாழ்க்கை செயல்முறையில இப்படி நீங்க வாழ்க்கையை வீணாக்காம இருக்கிறது. பிழைப்பு அப்படின்றது எப்ப சவாலா இருக்கும்னா நீங்க பரிமாண வளர்ச்சியில ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில இருக்கும் போதுதான் அது முக்கியமானது. ஒரு மண்புழு காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் பிழைப்பை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்குது. ஆனா அது கூட சில நேரம் தியானம் செய்யுது. ஆனா ஒரு மனிதர் ஒரு நாள்ல 24 மணி நேரமும் வாழ்க்கை முழுவதும் பிழைப்பை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கிறாருன்னா ஒரு மண்புழு ரொம்ப சீக்கிரமா வளர்ந்துருச்சு. ஒரு மண்புழு மண்ணுல ஊறுறதுக்கு பதிலா ரொம்ப பெருசா வளர்ந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். இன்னைக்கு நீங்க இங்க குரு பூர்ணிமா தினத்துல இருக்கிறீங்க. வாழ்க்கைன்றது இப்படிதான் இருக்குது. இது ஒண்ணு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. இதுல ரெண்டு பரிமாணங்கள் தான் இருக்குது, உள்நிலை, வெளிநிலை. ஒரு மனிதர் மட்டுமே இத பத்திய விழிப்புணர்வா இருக்க முடியும். உள்நிலை, வெளிநிலை இது ரெண்டு இருக்குது. இப்ப வெளிநிலை அப்படின்னா மழைக்காலம் குளிர்ச்சியா இருக்குது, நல்லா இருக்குது. உங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்க யாரும் உங்களை குத்தல, வெளியில இருந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல. வெளிப்பரிமாணம் இப்ப நல்லா இருக்குது. ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது அப்படின்னா வெளிநிலையில ஆனந்தம், வலி, இன்பம் உங்களுக்குள்ள நடக்கிறதுக்கு காரணம் நீங்க மட்டும்தான். இது ஒண்ணு மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு விஷயத்தை மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நீங்க ஆனந்தமா இருந்தீங்கன்னா அது நீங்க துயரத்துல இருந்தீங்கன்னா அது நீங்க, வலியில இருந்தா அது நீங்க, இன்பத்துல இருந்தா அது நீங்க. வாழ்க்கைன்னா இவ்வளவுதான். யாரும் ஒருத்தங்க உங்களை குத்துனாங்கன்னா எங்க கிட்ட சொல்லுங்க, தன்னார்வ தொண்டர்களை அவங்களை பாத்துக்க சொல்லிடுறோம். அது தினமும் நடக்கிறது இல்ல. ஆனா என்னுடைய மாமியார் இப்படி சொல்லிட்டாங்க, அவங்க என்ன வேணா சொல்லிக்கிட்டோம்.
Suffering is caused by you. பாதிப்பு அப்படின்றது நீங்க தான் Words do not உருவாக்கிக்கிறீங்க. cause suffering. வார்த்தைகள் Situations பாதிப்பு do not உருவாக்கல, cause சூழ்நிலைகள் suffering. பாதிப்பு உருவாக்கல. Suffering is caused பாதிப்பு by you, உருவாக்குறது you நீங்க and you நீங்க alone. நீங்க மட்டும்தான். Nobody else but you. வேற யாரும் இல்ல, நீங்க மட்டும்தான். There are situations, சூழ்நிலைகள் there are சிலது words, இருக்குது. there are all kinds of situations, you know, எல்லா things in the விதமான world. மோசமான சூழ்நிலைகள் Only physically உலகத்துல somebody is பல hurting விஷயங்கள் you. இருக்குது. உடல்நிலையில Otherwise யாரோ it's an ஒருத்தங்க excuse. பாதிச்ச உங்களுக்கு Otherwise பாதிப்பு you have உருவாக்குனா no மட்டும்தான், excuse. உங்களை துன்பப்படுத்தினா what மட்டும்தான் This உங்களுக்கு culture ஏதோ has ஒரு always taught சாக்கு சொல்ல வாய்ப்பு இருக்குது. 15,000 years ago. இந்த கலாச்சாரம் 15,000 Adiyogi வருஷத்துக்கு said, முன்னாடி இதுதான் சொல்லி இருக்குது. "Your அப்ப life is your ஆதியோகி karma." உங்க வாழ்க்கைன்றது He உங்க said, கர்மா "Your அப்படின்னு life is your சொன்னப்போ making. உங்க வாழ்க்கையை You can நீங்க either make உருவாக்குனீங்க this அப்படின்னு or make that உருவாக்குறீங்கன்னு out. சொன்னாரு. You can make this நீங்க into இதை heaven, இப்படியும் you செஞ்சுக்கலாம் can அப்படியும் make this into செஞ்சுக்கலாம், hell. இது சொர்க்கமாவும் It's up செஞ்சுக்கலாம் to you. நரகமாவும் செஞ்சுக்கலாம். இது These are the only two உங்க things. கையில தான் இருக்குது. இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்குது. Don't step on the thorns. வெளிநிலையில Wear some நீங்க footwear. முள்ளு மேல Nothing will நடக்காதீங்க. really hurt ஏதோ you. ஒரு செருப்பு Nobody is போட்டுக்கோங்க. interested in எதுவும் stabbing உங்களை you, believe me. பாதிக்காது. யாரும் உங்களை குத்துறதுல யாருக்கும் ஆர்வம் That கிடையாது. happens to, unfortunately, only to a few people. ரொம்ப குறைவான It doesn't happen to எண்ணிக்கையில இருக்க everybody. மனிதர்களுக்கு தான் It will இந்த not மாதிரி happen to நடக்கும். you in your life. உங்க வாழ்க்கையில அந்த But மாதிரி you are நடக்காது. busy with self-mutilation every day, ஆனா poking நீங்க yourself எப்பவுமே to death. தினமும் உங்களை நீங்களே சாகுற அளவுக்கு குத்திக்கிறீங்க. If you understand this much, இந்த அளவுக்கு நீங்க then you know that புரிஞ்சுக்கிறீங்க you need to அப்படின்னா do sadhana. நீங்க சாதனை செய்யணும் அப்படின்னு If you are in a புரிஞ்சுக்கிறீங்க. state நீங்க where your own hand is உங்களோட poking your கைகளே eyeballs உங்க out, கண்களை குத்தி pulling வெளியே your teeth எடுக்குது, out, பல்ல punching பிடுங்கி you in the எடுக்குது, nose. மூக்குல குத்துது, அந்த மாதிரி ஒரு It's நிலையில not இருந்தீங்கன்னா amputation, at least you need some restraint, isn't it? கைகளை வெட்டி எடுக்காட்டியும் Your hand needs some உங்களை restraint. தடுக்கணும். உங்க கைகளை Right now, தடுக்கணும். this is the state you got in your mind into. உங்க மனதை It நீங்க இப்ப doesn't இந்த மாதிரி matter. நிலைக்கு தான் கொண்டு You are a வந்திருக்கிறீங்க. self-help. நீங்க உங்களுக்கு நீங்களே உதவியா இருக்கிறீங்க. Training for a job in hell. நரகத்துல ஒரு வேலைக்கு நீங்க Training பயிற்சி yourself for a எடுத்துக்கிறீங்க. job in hell. நரகத்துல Self-torture all the ஒரு time. வேலைக்கு Somebody உங்களை said this, நீங்களே somebody did that, கொடுமைப்படுத்தி somebody did not say this, somebody did தயார் not பண்ணிக்கிறீங்க. do that. யாரோ ஒருத்தங்க இதை Endless சொன்னாங்க, அதை nonsense. சொன்னாங்க, ஏதோ So செஞ்சுட்டாங்க, Adiyogi இந்த மாதிரி is a முட்டாள்தனம். symbology. ஆதியோகி Adiyogi இதுக்கு ஒரு is a அறிகுறி, possibility. ஒரு சாத்தியம். Adiyogi is ஆதியோகி a variety of tools பலவிதமான for one கருவிகள், to transform himself or ஒருத்தர் herself. தன்னை So that மாத்திக்கிறதுக்கான your கருவிகள். life is அதன் entirely மூலமா made by you உங்க and வாழ்க்கை you alone. முழுவதுமா நீங்க Outside மட்டுமே situations உருவாக்குறீங்க. we will manage வெறி best of our சூழ்நிலைகளை ability. நம்ம திறமைக்கு Once in அனுசாரமா a நம்ம way something சிறப்பா goes off, we can சமாளிச்சுக்குவோம். manage that. அப்பப்போ ஏதோ But ஒன்று the problem தவறாகுது is வெளியில அப்படின்னா the அதை suffering நம்ம is கையாள entirely முடியும். ஆனா self-created. பாதிப்பு அப்படின்றது முழுவதுமா நீங்களே Self-esteem உருவாக்கிக்கிறது, it is. உங்களுக்கு நீங்களே It's time we உதவி change. செஞ்சுக்கிறது. This இதை is மாத்துறதுக்கான நேரம் The வந்துருச்சு. Adiyogi, the iconic image of Adiyogi, அதனாலதான் ஆதியோகியுடைய உருவம் which will bring forth sadhana, இருக்கிற கோயில்கள் This is இது not about சாதனாவை கொண்டு வரும். making a contribution and waiting for somebody to alter your இது life. ஏதோ ஒரு This is about அர்ப்பணிப்பு start செஞ்சுட்டு for வேற changing யாரும் the உங்க வாழ்க்கையை தொடர்றதுக்காக format of your காத்திருக்கிறது life. This is கிடையாது. about இது start உங்களோட working வாழ்க்கையை மாத்தி towards அமைக்கிறதுக்கு transformation. நீங்க செயல் செய்ய I want all of you to ஆரம்பிக்கிறது. take this message to the world. நீங்க இந்த தகவல்களை Wherever possible, உலகம் every day முழுவதும் at least எடுத்துட்டு one more போகணும். person you must tell them. எங்கெல்லாம் The source of சாத்தியமோ your அங்கெல்லாம் suffering is ஒருத்தர்கிட்டயாவது yourself, நீங்க not சொல்லணும். somebody உங்க else. பாதிப்புக்கு காரணம் நீங்க But you மட்டும்தான், must. I வேற will do யாரும் all இல்ல. my life. இது ரொம்ப ஆபத்தானது, ஆனா நீங்க செய்யணும். நான் வாழ்க்கை முழுவதும் இதுதான் செஞ்சிருக்கிறேன். Tell one more person. இன்னும் If ஒரே you're ஒரு suffering, மனிதருக்கு it is you, நீங்க not பாதிப்புல somebody else. இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு fix நீங்க தான் this காரணம், one, வேற யாரும் everything இல்ல. is fine. இது ஒண்ணு மட்டும் சரி செஞ்சுட்டீங்கன்னா எல்லாமே If சரியாயிடும். this is joyful, இது ஆனந்தமா what is the இருந்துச்சுன்னா problem with outside வெளி situation? சூழ்நிலை கூட என்ன பிரச்சனை? Stomach is the only thing. It gets வயிறு full, மட்டும்தான் finished. பிரச்சனை. அது நிறைஞ்சிருச்சுன்னா Everything எல்லாம் else is முடிஞ்சது, எல்லாமே சரியா இருக்குது. So this possibility, அதனால we want இந்த to take to the சாத்தியம் world இது in நம்ம a big உலகத்துக்கு way. பெரிய நிலையில Many நம்ம steps கொண்டு will போக be விரும்புறோம். unveiled in this direction. பல The படிகள் first நம்ம image கொஞ்சம் of கொஞ்சமா Adiyogi is here, இதை நோக்கி எடுப்போம். and, ஆதியோகியுடைய முதல் உருவம் இங்க இருக்குது. it's turned out truly well. ரொம்ப அற்புதமா Our team வந்திருக்குது. here at Isha Yoga இங்க Center ஈஷா யோகா has மையத்துல இருக்கிற worked குழு day and night for இரவு the last பகல் 8 பார்க்காம months. கடந்த 8 மாதங்கள் வேலை செஞ்சிருக்கிறாங்க. From the basic conception, design, அடிப்படையான the structural திட்டத்துல design, இருந்து, வடிவமைப்புல work, இருந்து, செயல்ல இருந்து every bit of it has been done here எல்லாமே by our people இங்க நம்ம மக்களால on the செய்யப்பட்டிருக்குது. premises right here. இந்த இடத்துல இது செய்யப்பட்டிருக்குது. So he's going west, இவரு மேற்கு நோக்கி போறாரு. but ஆனா I got 21 feet tall 21 அடி ஆதியோகி உயரம் இருக்கிற ஆதியோகி is good enough for the American people. They will wake up அமெரிக்காக்கு more easily. போதும்னு நினைக்கிறேன். But Indians have slept on Adiyogi's lap for too long. ஆனா இந்தியர்கள் ஆதியோகியோட மடியில ரொம்ப காலமா So we are தூங்கிட்டாங்க. thinking of a much larger image for India. அதனால இந்தியாவுக்கு ரொம்ப பெரிய உருவம் உருவாக்க விரும்புறோம்.
because Indians have seen it all, you know. இந்தியர்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டாங்க. There's a problem. இதுதான் பிரச்சனை. We've seen too many things. பல விஷயங்களை பார்த்துட்டோம். Louder statement. இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லணும் உங்களுக்கு. We are going to build அதனால 112 feet tall. 112 அடி உயரம் இருக்கிற ஆதியோகி முகத்தை நம்ம உருவாக்க போறோம் இதே மாதிரி. We need your support. இதுக்கு உங்களோட It's wonderful that all of you here today. நீங்க எல்லாரும் இங்க இருக்கிறது அற்புதமானது. It's wonderful. People, we have been waiting for this. இதுக்காக நீங்க காத்துட்டு இருந்திருக்கீங்க. The way it's good for you. Nothing more, nothing less. It's on the same. மழை கூட இந்த அளவுக்கு இருந்தா உங்களுக்கு சிறப்பா இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது. தமிழ்ல எனக்கு கொஞ்சம் பேர் தமிழன் வாய் திறக்குறீங்க. Some people are asking for Tamil. Night alla Tamil பேசிக்கலாம். We'll sit in Adi Yogi Alayam and speak in Tamil all through the night. எப்படியோ கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் ஆளல நைட்ல தூங்கிடுவாங்க. Anyway, English people will sleep off a little in the night, so we'll talk in Tamil. அவர் கொஞ்சம் தூக்கம் வந்துடும் அப்படிதான். They'll get a little sleepy. They're like that. Yogeshwaraya Mahadevaya Trayambakaya Tripurantakaya Shrikagnikalaya Kalagni Rudraya Nilakantaya Mrityunjayaya Shrikagnikalaya Kalagni Rudraya Nilakantaya Mrityunjayaya Sarveshwaraya Sadashivaya Sarveshwaraya Sadashivaya Sarveshwaraya Sadashivaya Sarveshwaraya Sadashivaya Yogeshwaraya Mahadevaya Trayambakaya Tripurantakaya Yogeshwaraya Mahadevaya Trayambakaya Tripurantakaya Trikagnika
रुद्रमहेश्वर भुजङ्गभूषण नीलकण्ठाय देवाय लिङ्गभैरव्योऽहं सशस्त्रे सप्तचक्राय ध्यानलिङ्गाय दिव्यारति अर्पयामि। वीरभद्राय कालकालाय मृत्युञ्जयाय देवाय लिङ्गभैरव्योऽहं सशस्त्रे सप्तचक्राय ध्यानलिङ्गाय दिव्यारति अर्पयामि। विलेपितजटाधराय महारूपाय देवाय लिङ्गभैरव्योऽहं सशस्त्रे सप्तचक्राय ध्यानलिङ्गाय दिव्यारति अर्पयामि। सोमचूडाय पञ्चभूताय नन्दीश्वराय देवाय लिङ्गभैरव्योऽहं सशस्त्रे सप्तचक्राय ध्यानलिङ्गाय दिव्यारति अर्पयामि। हर हर हराय शिव शिव शिव
शिवाय ताण्डवप्रियाय देवाय लिङ्गभैरव्योऽहं सश्रद्धे सप्तचक्राय ध्यानलिङ्गाय दिव्यारति अर्पयामि। महादेवी दया सागरी रौद्रिणी आनन्दोगीश्वरी लिंगभैरवी